ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ. ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಸನಾತನಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ದೆಹಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾತುರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಒಬ್ಬ ಮೌಲಾನ ನಡುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ ಕೈಗೆ ಚಿಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೈ ಬೈ ಹೇಳಿ ಕಮಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಿಲಕಿಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಜ್ಮಕ್ಕ, ಅದೇ ನಜ್ಮಾ ಚಿಕ್ಕನೇರಳೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗುಮ್ಮ ತೋರಿಸಿ ಯಾಮಾರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಬಿಡಿ, ನಜ್ಮಕ ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಜ್ಮಕ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದೇ ಬಿಡಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೇ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಲೆಗೆ ತುಂಬ್ತಿದೆ. CAA NRC ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು, ಆಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದಲೇ ಓಡಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ನಂಬಿಸಿದ್ರು. ಏಕರೂಪ ಕಾನೂನು ತರೋಕೆ ಮುಂದಾದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಂತ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದವರು ಯಾರು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು. ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಜಾಗವು ವಕ್ಫ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और फ्लंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮೌಲಾನ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर खत्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूंगा कि देखो इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूंगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर खत्म किया जाए जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है, और वो डर कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों की तरफ वजह से भी है, और उससे कहीं ज्यादा विपक्षी पार्टियां जो है मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। इसलिए मैं उस डर को खत्म करना चाहता हूं। देखिए मोदी जी या मोदी सरकार की जो नीति है, अगर मेरे खिलाफ
देश के खिलाफ या मेरे धर्म के खिलाफ होंगी तो मैं इस पर खुलकर बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया बीजेपी के लिए और मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूं या मैंने उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैं मुसलमान के दिल से उस डर को खत्म करना चाहता हूं जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। वो डर ये है कि बीजेपी मुसलमान को हिंदुस्तान से निकालने वाली है, ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, फिर यहां नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, यहां रोजा रखना मुश्किल हो जाएगा, दीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा, दाढ़ी टोपी रखना। वो डर जो है मुसलमान के अंदर से मैं खत्म करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहां करोड़ों की तादाद में हैं, लाखों में नहीं करोड़ों में, करोड़ों लोगों को देश से निकालना ये नामुमकिन चीज है। मुसलमान उस दिल को अपने डर को अपने दिल से निकाल दें। ಕನಸೋ ಇದು ನನಸೋ ಇದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯನೇ. ಮೌಲಾನಾ ಸಾಜಿದ್ ರಶೀದಿ ದೆಹಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಮೌಲಾನಾ ಸಾಜಿದ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೌಲಾನಾ ಸಾಜಿದ್ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಮಾನತುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮೌಲಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಎತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. महीने की सैलरी रुकी है, हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये, यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को। आगे की और कार्रवाई करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जगह जगह। 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೌಲಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಸಲ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಜಿದ್ ರಶೀದ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅರ್ಜು ಕಾಜ್ಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜು ಕಾಜ್ಮಿ ಇವನು ಆಂಕರ್. ಆತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ ಗಂಡಸರಿಗೆ 72 ಹೂರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೂರಂದ್ರೆ ಕನ್ಯೆಯರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 72 ಕನ್ಯೆಯರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೂರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈತ ಮಹಿಳೆಯರು 72 ಹೂರ್ಗಳ ರಾಣಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. बिल्कुल गलत काम कर रही है, लेकिन आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है? वहां पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है, औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और तो जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन हूरों की सरदार रहेंगी। और देखिए, वो अय्याशी नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फिर वही बात आती है जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे आमाल की जजा है, उन अच्छे आमाल का सब। वहां अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता आदमी। देखिए, वहां जो है शहवत जैसे दुनिया में आदमी पूरी करता है, वहां शहवत का वो तरीका नहीं होगा। ना वहां कोई नापाकी है, ना वहां कोई इस तरह की कोई चीजें है, ना वहां आदमी का मन इस तरफ जाएगा। वहां तो जन्नती सिर्फ एक चीज को सोचेगा कि अल्लाह का दीदार मुझे कब होगा, अल्लाह का दीदार मुझे होगा। ಈಗ ಈ ಮೌಲಾನಾ ಸಾಜಿದ್ ರಶೀದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಆ ಪಕ್ಷದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮೌಲಾನಗಳಿಗೆ 18,000 ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಂತೆ. ಇದು ದೆಹಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಮಜಾ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಮೌಲಾನಾ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಒಲವಿದ್ದವನಲ್ಲ.
ಬಿಜೆಪಿ, ಹಿಂದೂ, ರಾಮ ಮಂದಿರ, ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮರನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಮಾಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಈಗ ಇಂಥ ಕಟ್ಟರ್ ಮುಸ್ಲಿಮನೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸಲ ಆತ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ದೆಹಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಭಯವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಕೆ ಅಂತಲೇ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಭಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ. ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದಂಗೆ ಈ ಮೌಲಾನನಿಗೆ ಅದ್ಯಾವುದರ ಅಡಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತಲ್ವಾ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಬಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನೂ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.